students, welcome back to our YouTube channel. So this is Sapna Salamke, lecturer at KLS PU Science and Commerce College, Hariyar. So today's subject is about accountancy. Yes, in the last session we had discussed, right, so the basic terms of accounting, yes, and other things also we had been discussed. So right now you're little bit confirmed or else little bit you know about an accounting. What is an accountancy? That also you have come across, right? So now, as I told you in the last session, the basic terms of accounting are an technical words of accounting, and this will be held till your education, and even not only in education last till the end of your education, but also till your jobs also. When you enter in your jobs, that time also these kind of technical words will be used, because definitely you are opted for a commerce stream, then you will be an accountant, CA, yes. So these technical words are most important wherever you go, because you are a commerce student, right? So in the last session we had some kind of technical words which has been discussed to you, right? So we'll go a little bit flashback, so we will refresh. So what and all the technical words has been discussed. So that was the first one was entity, right? So entity ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Entity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ವಿ? Someone or something having a separate identification. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇರುವುದು, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ರಾಮ್ person identification ಆಗ್ತದೆ, right? Then I had given another two examples. Parle-G factory ಇರ್ಬೋದು, Parle-G name itself, ನೇಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅದ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಒಳಗೂ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಎಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ transactions, exchange, right? Money or money's worth. Then ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. and business transactions we were having two types, that is cash transactions, then credit transactions. So cash transactions immediate ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ತಗೊಳೋದು. and credit ಉದ್ರಿ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೇಮ್ ವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಮನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಗೂಡ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಿನ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನು ಓನರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಓನರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, right? So assets are nothing but the properties of business. When you personal properties anta tikonಡ್ರಿ, no, we are talking about the business things. So here in the business whatever the properties will be there, so that is called as an asset. So in assets we were having two types, right? That is fixed assets as well as current assets. So fixed assets are the assets which are of longer period, yes, which can't be movable easily. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And examples are building, furnitures, right, machineries, heavy kind of things which are fixed. So those are the fixed assets. Then we had another one, that is current assets. So these are current assets are the assets which are of shorter period, short time naga ಇರ್ತದೆ, immediately 1 year ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. So now we'll go to the later part, that is liabilities.
Yes. So what is this liabilities here? Liabilities, the amount owed by the business to others. Others in the sense outsiders ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಗ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಲ ಆಗೋದ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಈ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಓನರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದು ಓನರ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹಣವನ್ನು ತಗೋತಾನೋ, ಎಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ಲೋನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ರೀ. ಎಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ಅಂಡ್ bank overdraft. You know what is bank overdraft here? Bank overdraft ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಅದ. ಎಸ್, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು 10,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ, ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಮನಿ ಆಫ್ ₹50,000. 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಓನ್ಲಿ 10,000. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನದ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ? 10,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ 50,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ? 40,000 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಓವರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ 40,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ, ಎಸ್, ನೀವು ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನ್ನು, ಹಿಂಗೆ ಏನು ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿಮ್ದು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ₹40,000. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 40,000 ಕೊಡ್ತದಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ BOD ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ 40,000 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅವರ ಬಡ್ಡಿನೂ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲನ ಆದ್ರಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಎಸ್, ಗುಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೀ. ಎಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ರಿಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಂಥವ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂತವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಓಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು others. Owed in the sense pay out. Oh, the later part ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Owed is nothing but a pay out. The businessman ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓ, ಯಾಕೆ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ debtors. Yes, so debtors ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಯಾರು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾರು, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಟರ್
is a person who owes money to the business. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೆಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಡೆಬಿಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇದು ಡೆಟರ್ ಯಾರು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾರು? ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಹೂ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದ, ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಎಸ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ದೇ ನೀಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮೇಬಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಓಮ್. ರೈಟ್. ಇದು ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಈ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರು? ದೇ ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಗುಡ್ಸ್ ಕೊಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಮನೀಸ್ ವರ್ತ್ ಅನ್ನ ಏನು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾರ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೇವಾದೇವಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿತ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಡೆ ರೈಟ್ ನಾವು ದೇ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕಡೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ರೈಟ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಉದ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಂಗೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು ಅಂತ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಗೆ ಈ ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಎಸ್. ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉದ್ರಿಲೆ ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿಲೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಉದ್ರಿ ಕೊಡುವರು. ಎಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾ ಈಗ ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಲೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಬಂದು ನೋಡೋದು. ವಾಟ್ ದೇ ಡು? ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಗದೀಶ್. ಸೊ ಇವ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್. ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಜಗದೀಶ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಸ್ಟಮರ್. he will be an customer. Right. So if Jagdish ಈಗ ಜೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ,
ಜಗದೀಶ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಏನು ಲೇವಾದೇವಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಜಗದೀಶ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ he doesn't have any kind of amount, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಏನಂತಾನ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡು, ಉದ್ರಿಲೆ ಕೊಡ, ನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ sells goods on credit basis to the customer, then the Jagdish will be a debtor. ಡೆಟರ್ ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಟರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕದ. ಎಸ್, ಸೊ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ ಏನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ಉದ್ರಿಲೆ ಕೊಡು, ನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಬಯರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್. ಅಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಓ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಓ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇ ಔಟ್, ಅಥವಾ ಋಣಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಋಣಿಯಾಗಿರೋದು, ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಓ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಓಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಸ್ ಮನಿ. ಎಸ್, ಟು ಹೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ಓಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಓಮಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶುಡ್ ಓ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಓ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪೇ ಔಟ್, ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಓ ಪೇ ಔಟ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೆಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಓಸ್ ಮನಿ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೆಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ರೀ, ಹೂ ಓಸ್ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೀಗ? ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ full total outcome of debtor as well as creditor. Yes, clear with this? Then the next one will go for goods. Next one is goods, right? So goods and you have come across. Normally na use ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇನು goods and services, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ refers to the commodities, product, article or thing in which trader deals. ಎಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಗುಡ್ಸಿಗೆ ನಾವೀಗ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೋರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ಕಮೋಡಿಟಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಡೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ನೌ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿ, ಮೇ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಅವರು ಚೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is called as purchases, right? So next we go for here purchases ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ, that is purchase return.
ಇರ್ತದಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ ಗುಡ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೆನ್ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಪೆನ್ ಒಳಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರಿಫಿಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಬ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ ದ ಪೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಗ್ಯದ ಅದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ರೀಸನ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಮಾರುವುದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿರ್ತದ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತದ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್? ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The goods sold by the business is called as sales, and with regards to the sales return, customers ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಗೇನ್ he returns to us. So that is called as sales return. Okay, the next one is stock. So what is the stock? The stock, yes, all the goods purchased by the trading concern are not sold completely. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಜಾ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಸ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಸನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇರ್ತದ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆಂಗ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಏನಂತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ದ ಗುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್, ದ ಗುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಲೈ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ completely. It won't be sold to the customer or else to the market. Certain products will be kept in a godown, right? So ಆ ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, that is called as stock. Clear? Yes. And in this stock we have two types, that is opening stock and closing stock. The first one is opening stock, then the second one is closing stock. So what is this opening
opening stock and closing stock is opening stock ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 12 months, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೋಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿರ್ತದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. Yes. So this is about the basic terms of accounting. So still there are the technical words and that will be explained in the later session. The next video will be uploaded sooner, right? So till now ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ. ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ, right? So by this I am going to wind up. So thank you.